ഹലോ ടീച്ചേഴ്സ്. HSA നാച്ചുറൽ സയൻസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡെയിലി മോക്ക് ടെസ്റ്റ് റിവിഷൻ സീരീസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഫൈലം നെമറ്റോഡയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള 30 MCQ ടെസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒട്ടും സമയം കളയാതെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓപ്ഷൻസും വായിക്കും. അതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. ശേഷം നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാം, നിങ്ങളുടെ സ്കോറും കണ്ടെത്താം. ആ രീതിയിലാണ് വീഡിയോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്, നെമറ്റോഡ്സ് ആർ കോമൺലി നോൺ ആസ്. നെമറ്റോഡ്സ് കോമൺ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഫ്ലാറ്റ് വേം, ബി റൗണ്ട് വേം, സി സെഗ്മെൻറ്റഡ് വേം, ഡി റിബൺ വേംസ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ നെമറ്റോഡ് പാരസൈറ്റ്? Option A Ascaris, B Fasciola, C Ankylostoma, D Wucheria. 3. The body cavity of nematodes is termed as Option A True Coelom, B Pseudocoelom, C Hemocoel, D Ascoelom. 4. Ascaris infection occurs mainly through Option A insects bite, B eating raw meat, C. Contaminated food and water, D. Skin penetration. 5. Assertion, nematodes are triploblastic animals. Reason, they have ectoderm, entoderm, mesoderm. Options A. Both A and R are true and R is the correct explanation. B. Both A and R are true but R is not the correct explanation. C. A is true but R is false. D. Both A and R are false. 6. Wucheria branch of T causes Option A Ascaris, B hookworm disease, C filariasis, D pinworm infection. 7. The excretory organ of nematodes are Option A flame cell, B green gland, C rennet cells, D nephridia. 8. Which nematode causes anemia due to blood sucking? Option A Ascaris, B Wucheria, C Ankylostoma, D Enterobius. 9. The infective stage of Ankylostoma to human is A. Embryonated egg, B. Cyst, C. Larva penetrating skin, D. Adult worm ingestion. 10. Match the following ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. Ascaris enterobius ankylostoma, A. pinworm infection, B. roundworm infection, C. hookworm infection. ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The common name of Enterobius vermicularis is Option A threadworm, B whipworm, C hookworm, D pinworm. 12. Microfilaria is a larval stage of A. Ascaris, B. Ankylostoma, C. Enterobius, D. Wucheria. 13. Nematodes are characterized by Option A incomplete digestive system, B. presence of segmented body, C. unsegmented cylindrical body, D. presence of parapodia. 14. Which of the following shows nocturnal periodicity? Nocturnal periodicity കാണിക്കുന്നത് Option A Ascaris, B Wucheria, C Enterobius, D Ankylostoma. Statement 1. Male Ascaris is smaller than female. Statement 2. Male Ascaris has a curved posterior end. Option A both 1 and 2 are true, B both 1 and 2 are false, C 1 true 2 false, D 1 false 2 true. 16.
Filariasis is transmitted by option A housefly, B mosquito, C sandfly, D testis fly. 17. The cuticle of nematode is A acellular, B non-cellular, C composed of chitin, D absent. 18. The life cycle of Ascaris is option A direct, B indirect involving intermediate host, C complex involving vectors, D only free living stages. 19. The locomotory muscles in nematodes are locomotory muscles ആണ്. Option A only circular muscles, B only longitudinal muscles, C both circular and longitudinal, D absent. 20. Which nematode causes creeping eruption in humans? Option A Ascaris, B Ankylostoma, C Enterobius, D Wucheria. 21. Assertion Enterobius infection causes perianal itching. Reason female worm migrated to perianal region to lay egg at night. A. Enterobius infection causes perianal itching. Reason female worm migrate to perianal region to lay egg at night. Options both A and R are true and R is the correct explanation. B both A and R are true but R is not the correct explanation. C A is true but R is false. D both A and R are false. 22. The mode of transmission of Wuchereria is A. Ingestion of eggs, B. Skin penetration by larvae, C. Bite of infected mosquito, D. Inhalation of cyst. 23. The nervous system of nematode consists of option A ladder type, B nerve ring with longitudinal nerves, D dorsal and ventral nerve cord only, D no nerve system. 24. Which is called white worm among nematodes? Option A Ascaris, B Trichuris, C Enterobius, D Ankylostoma. 25. The disease caused by Trichurius trichuria is option A Ascaris, B Trichuriasis, C filariasis, D hookworm disease. 26. Statement 1. Nematodes are dioecious. Statement 2. Male and female reproductive organs are in a separate individuals. Okay. Options both 1 and 2 are true. B both 1 and 2 are false. C 1 true, 2 false. D 1 false, 2 true. 27. In nematodes, excretions occurs mainly by option A Nephridia, B Malpighian tubule, C flame cell, D Rennet glands. 28. The intermediate host of Wucheria is option A man, B mosquito, C pig, D cattle. 29. The disease elephantiasis affect which system? Option A nerve system, B digestive system, C lymphatic system, D respiratory system. 13. Assertion reason type question ആണ്. A. Ascaris eggs are resistant to adverse condition. R. They have thick albuminous coat. Options both A and R are true and R is not correct explanation. R is the correct explanation. B both A and R are true but R is not the correct explanation. C A is true but R is false. D both A and R are false. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ആൻസേഴ്സൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതുവഴി നിങ്ങളുടെ സ്കോറും കണ്ടെത്താം. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം തന്നെ സ്കോറും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അത് നിങ്ങളെ നെക്സ്റ്റ് മോക്ക് ടെസ്റ്റിന് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഓക്കെ, അതുമാത്രമല്ല എനിക്കും നിങ്ങൾക്കിത് യൂസ്ഫുൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത് ഒരു മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടറാണ്. കൂടുതൽ കണ്ടൻസ്, കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രചോദനമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? നെമറ്റോഡ്സ് ആർ കോമൺലി നോൺ ആസ്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. റൗണ്ട് വേംസ് ആണ്, ഉരുണ്ട വിരകളാണ് നെമറ്റോഡ്സ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട്. ബാക്കി ഓപ്ഷൻസിനെ കൂടി നമുക്ക് ചെറുതായ രീതിയിലൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. റൗണ്ട് വേംസ്. നെമറ്റോഡ്സ് ആർ അൺസെഗ്മെൻറ്റഡ് ആണ്, സിലിണ്ട്രിക്കൽ ടൈപ്പാണ്. സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവയെ റൗണ്ട് വേംസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദെൻ ഫ്ലാറ്റ് വേംസ് എന്ന് ഏതാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസ് ആണ് ഫ്ലാറ്റ് വേംസ് എന്ന്, പരന്ന വിരകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസ് ആണ്. എക്സാമ്പിളായിട്ട് പ്ലനേറിയ, ഫാസിയോള ഒക്കെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. ദെൻ സെഗ്മെൻറ്റഡ് വേംസ്. നമുക്കറിയാം സെഗ്മെൻറ്റഡ് വേംസ് അനലിഡാസിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. അതിൽ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എർത്ത് വേം. അനലിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എർത്ത് വേം ആണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ബോഡി സെഗ്മെൻറ്റഡ് ആണ്. ദെൻ റിബൺ വേംസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മറ്റൊരു ഫൈലാണ്, നിമേർട്ടിയ ഫൈലത്തിലാണ് റിബൺ വേംസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാനില്ല. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, which of the following is not a nematode parasite? ഓപ്ഷൻ ബി ഫാസിയോളയാണ്. ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസറിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റും, കാരണം സിലബസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തതാണ് ബാക്കി 3 പേരുകളും. ഓപ്ഷൻ ഏതായിരുന്നു? ഓപ്ഷൻ ബി ഫാസിയോള. ഫാസിയോള എന്തായിരുന്നു? അതൊരു ഫ്ലൂക്കാണ്, നെമറ്റോഡ് അല്ല. എന്തായിരുന്നു? പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസിൽ വരുന്ന, പരന്ന വിരകളിൽ വരുന്ന ലിവർ ഫ്ലൂക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഫാസിയോള. ഒരു ട്രെമറ്റോഡാണ്. ദെൻ അസ്കാരിസ് റൗണ്ട് വേം ആണ്. ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ പാരസൈറ്റ് ആണ് അസ്കാരിസ്. ദെൻ അൻകൈലോസ്റ്റോമ ഹുക്ക് വേം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതൊരു ബ്ലഡ് സക്കിംഗ് നെമറ്റോഡാണ്. വുച്ചറേറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈലേറിയാസിസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നെമറ്റോഡാണ്. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ബോഡി ക്യാവിറ്റി ഓഫ് നെമറ്റോഡ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ്. കപടശീലോമിക ജീവികളാണ് നെമറ്റോഡ്. നമ്മൾക്ക് ഒരു ഫൈലം മാത്രമാണ് കപടശീലോമിക ജീവികളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്, നെമറ്റോഡാണ്. അതിന് മുമ്പ് വരുന്നതായിട്ട് ഉള്ളത്, അതായത് പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസ് വരെയും അസീലോമിക ജീവികളാണ്. പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസിന് മാത്രമാണ് പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസ് തൊട്ടിട്ടാണ് ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് അനിമൽസ് വരുന്നത്. അതിൽ പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസിന് സീലോമില്ല. ആഷിഹെൽമിന്തസ് നെമറ്റോഡ്സ് വരുമ്പോൾ സീലോംസ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതെല്ലാം അനലിഡ്സ് തൊട്ട് എല്ലാ ജീവികളും സീലോമിക ജീവികളാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സീലോം. നെമറ്റോഡ്സ് ഹാവ് ബോഡി ക്യാവിറ്റി നോട്ട് ലൈനിങ് ബൈ മിസോഡോം. നമുക്കറിയാമല്ലോ, മിസോഡോം ഇല്ലാത്തതാണ് അസീലോമിക ജീവികൾ, അല്ലെങ്കിൽ കപട സീലോമിക വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കപട രീതിയിലാണ്. ട്രൂ സീലോം ഇവരിൽ കാണപ്പെടുന്നില്ല. ട്രൂ സീലോം അനലിഡ്സ് ആൻഡ് എബോവ് ആണ് ട്രൂ സീലോം കാണുന്നത്. ഹീമോസീൽ, ആർത്രോപ്രോഡിലെ മൊളസ്കിലൊക്കെ കാണുന്ന സീലോമിനെ ഹീമോസീൽ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഹീമോസീൽ, ആർത്രോപ്രോഡ് മൊളസ്കിൽ കാണുന്നതാണ് ഹീമോസീൽ. അസീലോം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസിൽ അസീലോമിക ജീവികളാണ്. ദെൻ 4, അസ്കാരിസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് മെയിൻലി ത്രൂ. ഓപ്ഷൻ സി contaminated food and water. Explanation: contaminated food and water contain embryonated eggs of ascaris. അസ്കാരിസിൻ്റെ എഗ്സ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആണെങ്കിലാണ് അത് പകരാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത്. ദെൻ ഇൻസെക്ട് ബൈറ്റ് ഫൈലേറിയാസിസ് വഴി ഫൈലേറിയാസിസ് ആണ് ഇൻസെക്ട്സ് ബൈറ്റ് വഴി പകരുന്നത്. മെയിനായിട്ട് മോസ്കിറ്റോ ആണ്. ഈറ്റിംഗ് റോ മീറ്റ്, ഒരു ടേപ്പ് വേം ആയിട്ടുള്ള ടീനിയ, അതാണ് റോ മീറ്റ് ഈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി പകരുന്നത്. നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള കുറച്ച് കണ്ടന്റിന് വെച്ചിട്ട് എക്സാമ്പിൾ എടുത്തതാണ് കേട്ടോ. സ്കിൻ പെനിട്രേഷൻ വഴി ഹുക്ക് വേം ലാർവയാണ് പകരുന്നത്.
ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു അസേഷൻ റീസൺ ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത്. അതായത് നെമറ്റോഡ്സ് ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇവയ്ക്ക് എന്താണ് ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുമെങ്കിൽ എക്ടോഡം, എൻഡോഡം, മിസോഡം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എയും ആറും കറക്റ്റാണ്. ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ദേ ഹാവ് 3 ജേം ലെയേഴ്സ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതാണ് കറക്റ്റ്. ബാക്കിയൊക്കെ തെറ്റായിരിക്കും. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉഷറേറിയ ബ്രാങ്കോഫ്റ്റി കോസസ്. ഓപ്ഷൻ സി ഫൈലേറിയാസിസ് ആണ്. മന്ത് ഫൈലേറിയാസിസ് ആണ് ഉഷറേറിയ ബ്രാങ്കോഫ്റ്റി കോസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, മറ്റ് ജീവികൾ കോസ് ചെയ്യുന്ന അസുഖങ്ങൾ കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് പരിചയപ്പെടാം. ഫൈലേറിയാസിസിനെ എലിഫൻറ്റിയാസിസ് എന്നും പറയുന്നു, മന്ത് മലയാളത്തിൽ. ബ്ലോക്കേജ് ഓഫ് ലിംഫ് വെസൽസ് ബൈ ഉഷറേറിയ. അസ്കാരിയാസിസ് അസ്കാരിസ് ആണ് വരുത്തുന്നത്. ഹുക്ക് വോം ഡിസീസ് അൻകൈലോസ്റ്റോമ. പിൻവോം ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നത് എൻറ്ററോബിയസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ ഹുക്ക് വോം ഡിസീസ് ആൻകൈലോസ്റ്റോമ നമ്മൾ സാധാരണ കൊക്കപ്പുഴു, ആൻകൈലോസ്റ്റോമ കൊക്കപ്പുഴു എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. പിൻവോം ഡിസീസ് എൻറ്ററോബിയസ് വെർമിക്കുലാരിസ്. Then 7, the excretory organ of nematodes rennet cells ആണ്. rennet cells ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. റെന്നറ്റ് സെൽസ് നെമറ്റോഡ്സിൻ്റെ എക്സ്ക്രീഷൻ ആണ്. ഫ്ലെയിം സെൽസ് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഗ്രീൻ ഗ്ലാൻസ് ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസിലാണ്. നെഫ്രീഡിയ അനലിഡ്സിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് നെമറ്റോഡ് കോസസ് അനീമിയ ഡ്യൂ ടു ബ്ലഡ് സക്കിങ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻകൈലോസ്റ്റോമ ഒരു ബ്ലഡ് സക്കിങ് ആയിട്ടുള്ള ജീവിയാണ്. അപ്പോൾ ബ്ലഡ് സക്കിങ് വഴി തന്നെ അനീമിയ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഹുക്ക് വോം ആൻകൈലോസ്റ്റോമ ഹുക്ക് വോം ഫീഡ് ബ്ലഡ് ഫ്രം ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ വാൾ കോസിങ് അനീമിയ. അസ്കാരിസ് ആണെങ്കിൽ കോസസ് ബ്ലോക്കേജ് ബട്ട് നോട്ട് അനീമിയ. ഉഷറേറിയ ഫൈലേറിയാസിസ് കോസ് ചെയ്യുന്നു. റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും തെറ്റിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എൻഡറോബിയസ് പിൻവോം ആണ്. ഇച്ചിങ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത്, പിൻവോം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, ദ ഇൻഫെക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് അൻകൈലോസ്റ്റോമ ടു ഹ്യൂമൻ ഈസ്. ഓപ്ഷൻ സി ലാർവ പെനിട്രേറ്റിംഗ് സ്കിൻ. ലാർവ പെനിട്രേഷൻ സ്കിൻ കോസസ് ഇൻഫെക്ഷൻ വിൽ വാക്കിംഗ് ബയോഫൂട്ട്. ബയോഫൂട്ട് വഴിയാണ് ഇതൊക്കെ കയറുന്നത്. നമ്മൾ ആ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയ സ്ഥലത്ത് കൂടെ കോണ്ടാക്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഇത് സ്കിന്നിനുള്ളിലൂടെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അകത്തോട്ട് കയറുന്നു. എംബ്രിയോണേറ്റഡ് എഗ്സ് വഴി ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നത് അസ്കാരിസിനാണ്. സിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രോട്ടോസോവൻ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ കോമൺലി സിസ്റ്റ് വഴിയാണ് പകരുന്നത്. അഡൾട്ട് വോം ഇൻജക്ഷൻ വരുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള രോഗങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ കാണുന്നില്ല. അഡൾട്ടായിട്ടുള്ള വേം വഴി ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നത്. മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ്. 1B, 2A, 3C. ഇതുപോലെയാണ്. അസ്കാരിസ് റൗണ്ട് വേം ആണ്. എൻറ്ററോബിയസ് പിൻവേം ആണ്. ആൻകൈലോസ്റ്റോമ ഹുക്ക് വേം ആയിരിക്കും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, the common name of Enterobius vermicularis is. ഓപ്ഷൻ ഡി പിൻവോം ആണ്. ഓക്കെ, പിൻവോം ആണ്. പെരിയാനൽ ഇച്ചിങ് കോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് എൻറ്ററോബിയസ് ആണ്. ക്രിമിശല്യം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും. ത്രെഡ് വേം സ്ട്രോഞ്ച് ലോബീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസ് ആണ് വരുന്നത്. വൈപ്പ് വേം ട്രൈച്യൂറിയസ് ആണ്. വൈപ്പ് വേം ആണ് ട്രൈച്യൂറിയസ്. ഹുക്ക് വേം ആൻകൈലോസ്റ്റോമ. ഓക്കെ, the next question, microfilaria is a larval stage of. ഓപ്ഷൻ ഡി ഉച്ചറേറിയ. ഉച്ചറേറിയയുടെ ലാർവൽ സ്റ്റേജ് ആണ് മൈക്രോഫൈലേറിയ. ഉച്ചറേറിയ മൈക്രോഫൈലേറിയ ഇൻ ബ്ലഡ് ഇൻഫെക്ട് മോസ്കിറ്റോ. ബാക്കിയൊന്നും ഡയറക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിള്. 13, nematodes are characterized by. ഓപ്ഷൻ സി unsegmented cylindrical body. ഓക്കെ, unsegmented cylindrical body റൗണ്ട് വേംസിലാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഇപ്പം നമുക്കറിയാം
ആഷി ഹെൽമിന്തസിനൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും കാണുന്നത്. സെഗ്മെൻറ്റഡ് ബോഡി എന്തിൻ്റെ ഫീച്ചറാണ്? മെയിനായിട്ട് അനലിഡ്സിൻ്റെ ഫീച്ചറാണ്. പാരാപോഡിയ പോളിചീറ്റാസ്, അനലിഡ്സിലെ പോളിചീറ്റാസിലാണ് പാരാപോഡിയ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നീരീസൊക്കെ ഈ പാരാപോഡിയ കാണുന്നുണ്ട്. 14. Which of the following shows nocturnal periodicity? Option B, Wuchereria. Wuchereria microfilaria appears in peripheral blood at night. നൈറ്റ് ടൈമിലാണ് ഈ പെരിഫറൽ ബ്ലഡിൽ ഇവരെത്തിപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് നൊക്ടേണൽ പീരിയോഡിസിറ്റിയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ദെൻ 15. ബോത്ത് 1 ആൻഡ് 2 ആർ ട്രൂ ആണ് പറയുന്നത്. അതായത് ആസ്കാരിസിൽ നമുക്കറിയാം സെക്ഷൽ ഡയമോർഫിസം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. മെയില് കുറച്ചുകൂടെ സ്മോളർ ആയിരിക്കും. പിന്നെ മെയിൽ ആസ്കാരിസിന് കർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റീരിയർ എൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. 16. ഫൈലേറിയാസിസ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻ ബി മോസ്കിറ്റോ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത്. Filariasis elephantiasis is transmitted by female Culex mosquito which carry Wuchereria branchiofti larvae. Housefly ഒരു മെക്കാനിക്കൽ വെക്ടറാണ്. ഫൈലേറിയാസിസിൽ ഇത് വരുന്നില്ല. സാൻഡ് ഫ്ലൈ കാല അസർ, നമ്മൾ പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസിൽ ഒരു ഡിസീസ് പഠിച്ചതാണ്. അത് സാൻഡ് ഫ്ലൈ വഴിയാണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത്. ടിസ്റ്റിസ് ഫ്ലൈ ട്രിപ്പനോസോമ, അതായത് സ്ലീപ്പിംഗ് സിക്നസ് കോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടിസ്റ്റിസ് ഫ്ലൈ പറയുന്നത്. 17. Cuticle of nematode is option B non-cellular ആണ്. Nematode cuticle is non-cellular, collagenous, secreted by underlying epidermis. Cellular epidermis is cellular, cuticle is not. Composed of chitin, arthropoda cuticle ആണ് chitin അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. 18. The life cycle of Ascaris is option A direct ആണ്. Ascaris lumbricoides has a direct life cycle. Egg ingested develop into adult. എഗ്ഗ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അഡൾട്ട് ഫോമിലാണ്. ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ലാർവൽ സ്റ്റേജസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. Then next, the locomotory muscles in nematodes, option B only longitudinal muscles. നെമറ്റോഡ് പോസസ് ഓൺലി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ മസിൽസ്. മൂവ്മെൻ്റ് ഒരു വിപ്പ് ലൈക്ക് ആയിരിക്കും. സർക്കുലാറും അതുപോലെ തന്നെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ മസിൽസും അനലിഡ്സിൽ 2 മസിൽസും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ദെൻ വിച്ച് നെമറ്റോഡ് കോസസ് ക്രീപ്പിംഗ് ഇറപ്ഷൻ ഇൻ ഹ്യൂമൻ? ഓപ്ഷൻ ബി അൻകൈലോസ്റ്റോമയാണ്. ലാർവ മൈഗ്രൻസ് അൻകൈലോസ്റ്റോമയാണ് ക്രീപ്പിംഗ് ഇറപ്ഷൻ കാണുന്നത്. 21. Enterobius infection causes perianal itching. Reason, female worm migrate to perianal region by lay egg at night. ബോത്ത് എയും ആറും കറക്റ്റാണ്. 6 കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടിയാണ് എയുടെ. ഓക്കെ. ഫീമെയിൽ എൻട്രോബിയസ് വെർമിക്കുലാറിസ് മൈഗ്രേറ്റ് അറ്റ് നൈറ്റ് ടു ലേ എഗ് കോസിങ് ഇച്ചിങ്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ്. 22. The mode of transmission of Wuchereria, option C, bite of infected mosquito. Infective larvae are transmitted by Culex mosquito bite. Okay. Skin penetration വഴി hookworm ആണ് വരുന്നത്. 23. The nerve system of nematode consists of option B nerve ring with longitudinal nerves ആണ് nerve systemത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. Nematodes have nerve ring around pharynx with dorsal ventral lateral longitudinal nerves ഉണ്ടായിരിക്കും. ലാഡർ ടൈപ്പ് പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ലാഡർ ടൈപ്പ് നെർവ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ. 24. വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് വൈറ്റ് വോം എമംഗ് നെമറ്റോഡ്സ്? അത് ഓപ്ഷൻ ബി ട്രിച്ചൂറിയസ് ആണ് വൈറ്റ് വോം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതിൻ്റെ കാരണം അത് വൈപ്പിന് സിമിലർ ആയിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ. തിക്ക് പോസ്റ്റീരിയർ ആയിരിക്കും. ആസ്കാരിസ് റൗണ്ട് വേം, എൻട്രോബിയസ് പിൻ വേം, അൻകൈലോസ്റ്റോമ ഹുക്ക് വേം. മാറിപ്പോവരുത്, അൻകൈലോസ്റ്റോമയാണ് ഹുക്ക് വേം, ആസ്കാരിസ് റൗണ്ട് വേം. 25. ഡിസീസ് കോസ്ഡ് ബൈ ട്രിച്ചൂരിയെ. ഓപ്ഷൻ ബി ട്രിച്ചൂരിയാസിസ് ആണ് ഇത് കോസ് ചെയ്യുന്നത്.
26. Nematodes are dioecious. Option A, both 1 and 2 are true ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. Both statements are correct. Dioecious ആണ്, sex separate ആണ്. 27. In nematode, excretion occurs mainly. Option D, rennet cells ആണ്. rennet glands ഒരു H-shaped ആയിട്ടുള്ള excretory system ആണ്. നെഫ്രീഡിയ കാണുന്നത് അനലിഡ്സിൽ, മാൾപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾ ഇൻസെക്ട്സിൽ, ഫ്ലെയിം സെൽസ് പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസിലാണ് കാണപ്പെടുന്ന excretory organs. 28. The intermediate host of Wuchereria. Option B, mosquito ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. 29. The disease elephantiasis affect which system? Option C, lymphatic സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Wuchereria block lymphatic vessel during swelling. Then 30. Assertion reason type ആണ്. അതിൽ രണ്ടും, അതായത് both A and R are true. R is the correct explanation. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. Thick albuminous coat protect egg in soil. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ സ്കോറൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും മികച്ച വിജയം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് താങ്ക് യു.